सत श्री अकाल जी, स्वागत करते हैं थोड़ा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासिस पटियाला ते। सो तुहानूं पता ही है कि जिस तरीके नाल असीं अपनी इकोनमी असीं एक कॉन्सैप्ट आ साडा जिहदे च असीं ये कोशिश करते हैं कि घੱਟ ਤੋਂ घੱਟ समय च ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ कंटेंट सानूं डिलीवर हो सके। सो इसे ही कंटैक्सट दे विच असीं अज इकनॉमिक्स भाव इकोनमी समझण दी कोशिश करांगे। मतलब इकोनमी दी मैराथन नूं मैं कई हिस्सिਆਂ 'ਚ वंडिया है, ठीक है। जिवें एक हिस्सा इकोनमी दा अर्थ व्यवस्था दा, उहदे 'ਚ मैं समझाया कि GDP सकल घरेलू उत्पाद तो लैके अनएम्पलॉयमेंट तक, इन्फलेशन तक, ये सारिया चीज़ां मुद्रास्फीति की आ एक हिस्से 'ਚ। एक हिस्सा फिर इस कोशिश 'ਚ लग्या कि इस देश दे विच बैंकिंग प्रणाली जिहड़ी आ उहनूं समझाया जाए। समुचे तौर पर इस देश की बैंकिंग प्रणाली नूं समझाउण वाली एक अड्ड मैराथन सी। एक तीसरा हिस्सा जिहड़ा साडी अर्थ व्यवस्था का हुंदा, इकोनमी का हुंदा है, जिहदे 'च असीं कहने आ साडी कर प्रणाली, साडे भारत 'च टैक्स किवें लगदे आ। सो बहुत बच्चे जिहड़े लैक्चरर की तैयारी करते आ इकोनमी की, जां उस तो बाद उन्होंने मास्टर कैडर दे विच इकनॉमिक्स लई हुंदी आ, जां उन्होंने PPSC दे पेपर देने हुंदे आ, जां PSSB दे पेपर देने हुंदे आ। सो इस तरीके नाल बड़ी अहम हो जाती है साडे टॉपिक वास्ते ये वाली मैराथन जिहड़ी कि हुण शुरू होण जा रही है, जिहदे 'च असीं भारत की कर प्रणाली, भारत के वित्ती घाटे फिस्कल डैफिसिट, ते इस तो बाद बेसिकली इस चीज़ नूं कंपाइल करके फिर भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, कि भारत का जिहड़ा भुगतान आ पेमेंट आ जिहड़ी बैलेंस आ उस तरीके उहनूं असीं किस तरीके नाल समझांगे। सो इस चीज़ नूं सारे नूं कंपाइल करन दी कोशिश करांगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट देखांगे, उहदे 'च असीं पढ़ांगे अगे पूंजी खाते, चलंत खाते, चालू खाते, जिन्हां नूं असीं करंट अकाउंट, कैपीटल अकाउंट कहने आ। सो ये सारिया टर्मां नूं असीं अज एक सांचे 'च इस करके समा के लिआए आ कि कोशिश की जाए कि जिहड़े बच्चों नूं अर्थ व्यवस्था इकनॉमिक्स की बहुत ज़्यादा समझ नहीं, जां बहुत लंबे लंबे लैक्चर ला के अक गया, वो इस तरीके नाल किवें। इस तो पहला मैं जानकारी वास्ते दसदा तुहानूं कि मास्टर क्लासिस पटियाला के प्लेटफॉर्म पर तुसीं PS टैट पेपर 1, पेपर 2, चाहे वो साइंस मैथ आ, चाहे सोशल स्टडीज़ आ, ETT NTT वास्ते तुसीं साडे नाल संपर्क कर सकते हो। तुसीं साडे इस नंबर ते 7708 000 ते तुसीं WhatsApp करना है बस, ठीक है। WhatsApp करके तुसीं साडे दोवां चैनल्स दे मास्टर क्लासिस पटियाला जिहदे ते असीं PSSB PPSC की तैयारी कराउने आ, ते मास्टर क्लासिस टीचिंग कोर्सिस जिहदे ते असीं PS टैट ते NTT ETT वगैरह की तैयारी कराउने आ। सो सारे लिंक तुहानूं सैपरेटली मिलणगे, टैलीग्राम्स दे लिंक, WhatsApp दे लिंक। सो तुसीं उस तरीके नाल ही तैयारी शुरू करनी आ, समा खराब नहीं करते। सो खैर भारत की कर प्रणाली देखो, असल दे विच मैं तुहानूं सब तो पहला स्पष्ट करदा कि जदों भी असीं किसी भी देश 'च कोई टैक्स लगदा ना, वो 4 सिद्धांत जरूर देखदा है। समानता, अर्थ व्यवस्था, उहदी सर्टनिटी, सर्टनिटी का मतलब हुंदा कि उहदी संभावना, तो चौथे नंबर ते उहदी कन्वीनियंस, कन्वीनियंस का मतलब हुंदा कि किन्ना सुखाला है उस घर नूं इकट्ठा करना। हुण तुसीं देखो, सब तो पहली गल ये आ कि कदे भी टैक्स लाया जाता है वो किसी इक्वैलिटी च लाया जाता है। ये ना होवे कि समाज का एक तबका जिहड़ा है वो टैक्स के बोझ थले दबिया जाए तो एक तबका टैक्स भरन तो बच जे। बेशक वो भी संपन्न होवे अपने आप च संसाधनां नाल, रिसोर्सिस उहदे कोल भी होण। इकोनमी मतलब कि एक दूजी चीज़ ये देखी जाती आ अर्थ व्यवस्था की, मतलब कि वाकई जिहड़ी टैक्स आ वो वाकई किस प्रोविजन च लाया जा रहा है, कि वो इकोनमी की बैटरमेंट वास्ते है भी है कि किते बोझ ना बन जे। तीसरी चीज़ हुंदी है उहदी सर्टनिटी, कि मतलब उस टैक्स नूं लाउण दा जिहड़ा तरीका है, मतलब ये कि वो टैक्स कलैक्ट किवें किया जाऊगा, उहदी सर्टेनिटी की है, उन्होंने लोकां कोलों उन्हां दी कमाई तो बाद वसूलिया जाऊगा कि कमाई तो पहलां ही उन्हां दी जेब चों कढ लिया जाऊगा। तो चौथी गल आ कन्वीनियंस, कि उस टैक्स नूं कलैक्ट करना सौखा भी है कि पहलां उसकी पड़ताल करनी ही बहुत औखी है कि ये टैक्स कलैक्ट हो भी पाऊगा कि नहीं हो पाऊगा। जां जे आपां किसी कोल गए कि तेरा टैक्स बनदा, कहे मेरा तो बनदा नहीं, लियाओ प्रूफ। सो कन्वीनियंस भी बहुत जरूरी है। सो इन्हां 4 सिद्धांतां ते जे तुसीं खरे उतर गए तो समझ लो कि तुसीं टैक्स लाता, टैक्स सही चलूगा तुहाडे। फिर आपां गल करते हैं टैक्स का इंसीडेंस, टैक्स का इंपैक्ट, फिर उहदी शिफ्टिंग ते उहदा मूल बेस आधार की आ। देखो टैक्स इंसीडेंस का की हुंदा, सब तो पहली गल आ कि वो शख्स जिहड़ा टैक्स पे करता है,
ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ GST ਪੇ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚੀ GST, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ GST ਦਾ ਬੋਝ ਅੱਗੇ ਪਾਤਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਪਾਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ GST ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੇ ਕਰਿਆ, ਭਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੂਜੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੀਜੇ 'ਤੇ ਸਿੱਟਤਾ, ਤੀਜੇ ਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਤੇ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਡੇ ਅਸਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਬੋਝ ਉਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਚੌਥੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪਿਆ। ਟੈਕਸ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਸ, ਘਟਿਤ ਟੈਕਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇੰਪੈਕਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਕੋਈ ਆ ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਪੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਝ ਪਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਭ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਤੇ ਉੱਕਾ ਫੁੱਕਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਸਲੈਬਾਂ ਸਲੂਬਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਕਾ ਫੁੱਕਾ 12%। ਤਾਂ ਜੋ 20 ਲੱਖ ਦਾ 12% ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਲੱਖ, 2 ਲੱਖ, 3 ਲੱਖ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਪਿਆ, ਭਾਵ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਹਿੱਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਘਟਿਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪੇ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਲਾਸਟ ਕਸਟਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਸਟਮ ਪੇ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਕਦਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ A ਤੋਂ B ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਮੈਂ ਖਰੀਦੀ ਆ, 400 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਆ, 50 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਕਸਟਮ ਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਮੈਂ ਤਾਂ 480 ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੇਚੂੰਗਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤੋਰਤੇ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ 50 ਅੱਗੇ ਤੋਰਤੇ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ 50 ਅੱਗੇ ਤੋਰਤੇ, ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ। ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਕਸਟਮਰ 'ਤੇ, ਭਰਿਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਘਟੀ 'ਚ ਵੀ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਠਾਹ ਸੋਟਾ ਵੱਜਣਾ, ਅਸਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ, ਟੈਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਜਾਣੇ 'ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਬੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਬੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ, ਕਰਦਾਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਰਦਾਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਊਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1990 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਭਾਵ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧੀ ਆ। 1990 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਟੈਕਸ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੀ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਟੈਕਸ ਦੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਉਦੋਂ ਪਈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1991-92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਅ ਕਮੇਟੀ, ਆਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਝਾਅ ਕਮੇਟੀ। ਵੈਸੇ ਝਾਅ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੈਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ। ਇਹ ਵੈਟ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੈਕਸ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਵੈਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਾਦਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੈਟ ਦਾਰੂ ਦੂਰੂ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਵੈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਟ ਸਮਝਾਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਟ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਐਕਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅੱਛਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਟ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਵੈਟ ਕੋਈ ਅੱਡ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਵੈਟ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ।
ਵੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਟੈਕਸ। ਵੈਟ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵੈਟ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਆ, ਪਰ ਵੈਟ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਏ। ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਤਿਓਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਬਣਿਆ, ਕਿਤਿਓਂ ਚਾਸੀ ਬਣੀ, ਕਿਤਿਓਂ ਬਾਡੀ ਬਣੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਇਹ 1000 ਦੀ ਖਰੀਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 10% ਟੈਕਸ ਸੀ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ 10% ਟੈਕਸ ਸੀ, ਆਹ ਖਰੀਦੀ 10% ਟੈਕਸ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੇਚੀ। ਉਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੇ ਬਣਾਈ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸੀਗੀ? ਇਹਨੂੰ ਬਣੀ 80,000 ਦੀ, ਇਹਨੇ ਵੇਚੀ ਅੱਗੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਚੀ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਲੱਖ ਤੇ 10% ਟੈਕਸ ਦੇ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਹ ਸਟੀਅਰਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਕੀਮਤ 80,000, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ? ਠੀਕ ਆ, 80,000 ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਐਵੇਂ ਬਣੀ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ 20,000 ਰੇਟ ਇਹਦਾ ਸੀ, 30,000 ਇਹਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 30,000 ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ, 60,000 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਕੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਤੀ। ਪਰ ਇਸ 20,000 ਤੇ 10% 2,000 ਟੈਕਸ, ਇਹਦੇ 'ਚ 3,000 ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ 2,000, 8,000 ਰੁਪਈਆ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਲੱਖ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ, 10,000 ਹੋ 20,000 ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 20,000 ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੇਂਟ ਪੂੰਟ ਕਰਤਾ ਹੋਣਾ, ਸਜਾ ਸਜੂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। 20,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਲ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਲ ਐਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕਰਨੀ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦੇ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਟੈਕਸ ਲੈ ਲਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਓ। ਸੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝਾਅ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਝਾਅ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਦੋਹਰਾ ਟੈਕਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਦੋਹਰਾ ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਦੋਹਰੀ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਨੇ ਐਡ ਕੀਤੀ ਆ 20,000, ਉਹਦੇ 'ਤੇ 2,000 ਟੈਕਸ ਲਾਓ। ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਿਕਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਟ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਨਸੈਪਟ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਵੈਟ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਡ ਵੈਟ ਕੀਤਾ, ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਵੈਟ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੈਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਵਰਤਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਡ ਵੈਟ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਖਰੀਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, 93-94 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਹੋਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ। ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 2000 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ। ਉਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ 2.5 ਲੱਖ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਰਕਾਰ, ਕਿ 2.5 ਲੱਖ 'ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਪੂਰੇ 'ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦੋਗੇ, ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਫਿਰ ਵਿਕਣੀਆਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਨੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। 2 ਲੱਖ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, 2.5 ਦੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ 50,000 ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 5,000 ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ 10% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮੋਡ ਵੈਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਤਾ ਸੈਨ ਵੈਟ। ਸੋ ਆਹ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਡ ਵੈਟ ਅਤੇ ਸੈਨ ਵੈਟ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਮ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸੈਨ ਵੈਟ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਝਾਅ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੋਇਆ। ਝਾਅ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡ ਵੈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਮੋਡ ਵੈਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਨ ਵੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਮੋਡ ਵੈਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਨ ਵੈਟ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਲੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਰ ਟੈਕਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਟੋਟਲ ਕਮਾਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ % ਅੱਡ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੈਲਦੀ ਅਮੀਰ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਅਲਟਰਨੇਟ ਨਾਮ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸੀਗਾ ਮੈਟ, ਉਹ ਇਸ ਵਿਜੇ ਕੇਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਅਲਟਰਨੇਟ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੱਸਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਕਲਪਿਕ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਨਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਜੇ ਕੇਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਕੇਲਕਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਜਟ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਟ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਐਕਟ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਫਿਸਕਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਬਜਟਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ। ਇਹ ਐਕਟ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਲਕਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕਸ 'ਚ ਸਵਾਲ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ PSSB 'ਚ ਸਵਾਲ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਫਿਸਕਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਬਜਟਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਾਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਏ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਨ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ, ਕਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਲਰਕ ਤੱਕ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। PSSB ਦਾ GK ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦਾ SST ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ। ਖੈਰ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ GST ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। GST ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੈਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੈਟ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਵੈਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਵੈਟ ਇਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਵੈਟ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ? ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੇਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਛ ਟੈਕਸ ਰਾਜ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਛ ਕੇਂਦਰ। ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਮ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਟ ਲਾਓ, ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ ਟੈਕਸ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸੇਲਸ ਵੈਟ, ਕਿ ਸੇਲਸ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਵੈਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੱਗਾ ਰਵੇ ਕਿ ਹੈ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੈਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਵੈਟ ਰੱਖਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਵੈਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਵੈਟ ਇੱਕ ਸੇਲਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਕੰਮ 'ਚ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣਨ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਸਟਮਰ, ਵੱਡਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਹੋਲਸੇਲ ਵਾਲਾ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦਾ, ਦੂਜੇ ਵਾਲਾ ਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਜੇ ਸਮਾਨ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਜਿੰਨੇ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਹਨੇ 10% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 4 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਚੇਪਤੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ 4 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ 4 ਰੁਪਏ ਮੇਰਾ ਟੈਕਸ 30% ਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ, ਤੇ 6 ਰੁਪਏ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚਤਾ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? 40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ 70 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 40 ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਬਈ 40 ਚੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਚੇ ਹੋਏ 30 ਰੁਪਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 10 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਇਹਨੇ ਆਪ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਵੈਟ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਲਿਆ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਵੱਧ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ। ਜਦਕਿ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਘਟੂਗਾ, ਪਰ ਵਧਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਵੈਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਸੀ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਕਸਾਈਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਡ ਵੈਟ ਤੇ ਸੈਨ ਵੈਟ ਲਾਤਾ। ਵੈਟ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵੈਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੀ। ਸੋ ਕੱਲੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਟ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤਾ।
ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਹੀ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਆ, ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਆ ਗਿਆ ਵੈਟ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਸੇਲਸ ਦਾ ਵੈਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਵੈਟ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ GST ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ 2014-15 'ਚ 122ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਕੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਈ ਪਾਸ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਬਿੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ 7ਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਚੌਥੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੀ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਹ 122ਵਾਂ ਬਿੱਲ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ 115ਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕਈ ਬਿੱਲ ਆਏ, ਉਹ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਇਹ 122ਵਾਂ ਬਿੱਲ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ 101 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ 101 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ GST ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਕੀ ਮੈਂ? ਆਹੀ ਕੁਛ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। GST ਕੀ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੀ ਨੇ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੀ ਨੇ, ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਆ, ਇਹੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੈਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਥਡ ਆਫ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਥਡ ਆਫ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਰੱਟੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕੀ 4 ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਲਾਈਨ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਆਈ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀ ਆ, ਬਜਟਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀ ਆ, ਟੈਕਸ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ। ਠੀਕ ਆ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 3 ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਟੈਕਸ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ, ਰਿਗਰੈਸਿਵ ਤੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ। ਹੁਣ ਇਹ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਵੱਧਦੀ ਰਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਟੈਕਸ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਘਟਦੀ ਰਵੇ ਰਿਗਰੈਸਿਵ ਟੈਕਸ ਆ। ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਰਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਝਟਕੇ 'ਚ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ 0% ਟੈਕਸ ਜੇਕਰ ਹੋਵੇ, ਅਪ ਟੂ 5 ਲੱਖ। 10 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ 10% ਟੈਕਸ ਹੋਵੇ। 20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ 20% ਟੈਕਸ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋਗੇ ਮੈਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਭਰੂਗਾ? ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਮਝਿਓ, ਜੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਰੂਲ ਆ, ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲੇ 5 ਲੱਖ ਆ ਜਾਂ 18 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ, ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਲੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਤੇਰੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫਸ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ 10% ਦੇਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ? 10%। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, 5 ਲੱਖ ਦਾ 10% ਹੋ ਗਿਆ 50,000। 50,000 ਹੀ ਹੋਇਆ, 1 2 3 4 5, ਹਾਂ 50,000 ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਲੱਖ ਦਾ 10% ਤੂੰ ਦੇਏਗਾ 50,000 ਟੈਕਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਤੂੰ 20% ਦੇਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ 80,000 ਬਚ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ 80 ਸੌਰੀ ਆਪਣੇ ਬਣ ਗਏ 10,000, ਉਹਦੀ 18 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਮੇਰੇ 8 ਲੱਖ ਬਚ ਗਏ ਆ। ਉਸ 8 ਲੱਖ ਤੇ ਤੂੰ 1,60,000 ਦੇਏਗਾ। ਸੋ ਆਹ ਤੇਰਾ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਟੈਕਸ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ 18 ਲੱਖ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੀ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਟੈਕਸ। ਜੇ ਮੈਂ ਰੂਲ ਬਣਾ ਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 15% ਟੈਕਸ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਕਮਾਉਣਾ, ਕਹਿਣਗੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ 15% ਦੇ ਦੇ, 75,000 ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਜੀ 10 ਲੱਖ ਕਮਾਉਣਾ, 10 ਲੱਖ ਦਾ 15% 15,000 ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇੰਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਸਲੈਬਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ। ਨਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਮਾੜਾ, ਵੈਸੇ ਮਾੜਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ 5,000 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ 750 ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ 15% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਰਗੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕੋ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ। ਰਿਗਰੈਸਿਵ ਟੈਕਸ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਰੈਗਰੈਸਿਵ ਟੈਕਸ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਈ ਟੈਕਸ ਰੈਗਰੈਸਿਵ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। GST, ਮੇਰੀ ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਸਾਲ ਦੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ TV, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 1000 ਰੁਪਈਆ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਣੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪਿੱਛੇ 1000 ਰੁਪਈਆ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ TV ਦਾ 1000 ਰੁਪਈਆ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ 20,000 ਆ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ 70,000 80,000 ਕਮਾਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਸ 80,000 ਚੋਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ। ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜੀ ਜਚੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਜਚੀ। GST 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਟੈਕਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਗਰੈਸਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਉਹ 2% ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 0.00001% ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਭਾਵ ਰਿਗਰੈਸਿਵ ਟੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਹ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਸ ਕੀ ਆ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਊਂਗਾ ਸਰਚਾਰਜ ਕੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮੈਰਾਥਨ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਮੈਰਾਥਨ ਆ, ਇੱਕ GDP ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਮੈਰਾਥਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੜਾ ਸੰਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਪਰ ਔਖੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪੱਧਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਤੇ ਖੈਰ, ਸਰਚਾਰਜ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ 2002 'ਚ ਵਿਜੇ ਕੇਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਬਈ ਕਿਉਂ? ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਜਾਂ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ 'ਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਗਲੇ 5 ਲੱਖ 'ਤੇ, ਭਾਵ ਕਿ 5 ਲੱਖ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਤੇਰੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੇਰਾ 10% ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ। ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤੋਂ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੈਗਾ 20%। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੇਰੇ 40 ਲੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਜਾਂ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ 50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ ਤੇਰੀ, ਉਹ 'ਤੇ 30% ਆ, ਉਹ 30 ਲੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। 30 ਲੱਖ 'ਤੇ 30%, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਤੱਕ 30% ਹੀ ਬਣਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ 40%, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਆ ਉਹ 'ਤੇ 40%। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ ਹੀ ਬਚਿਆ, ਉੱਪਰਲਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ 40%। ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਆ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ, ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਅੱਡ 2% ਟੈਕਸ ਅੱਡ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਧਨੀ ਟੈਕਸ, ਧਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਧਨੀ ਆ ਬਹੁਤ, ਵੈਲਥੀ ਟੈਕਸ। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਸਲੈਬਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਇੱਥੇ 5% ਵੀ ਲਾਤਾ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਜੇ ਕੇਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮੀਰੀ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਲਓ, ਖੂਨ ਨਾ ਚੂਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਅਮੀਰਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਲਾਤੀ, ਸਰਚਾਰਜ। ਇਹ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਧਨ ਕਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸਰਚਾਰਜ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਸਾਰਾ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬਣਿਆ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 10% ਐਕਸਟਰਾ ਵਸੂਲ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 10% ਐਕਸਟਰਾ ਵੈਲਥ ਸਰਚਾਰਜ ਲਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ 5% ਸੀ, ਇਹ 10% ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਆ ਭਲਾ? ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਆਇਆ ਹੈ 80 ਲੱਖ, ਉਹਦਾ 10% ਦਊਗਾ ਉਹ।
80 8 ਲੱਖ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ 10% 80,000, 8,80,000 ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਵੀ ਦਊਗਾ 80,000 ਉੱਪਰ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ 8 ਲੱਖ ਅੱਡ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ 60 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਇਸ 60 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 5% ਹੋਰ ਦੇ, ਤੇ 60 ਦਾ 5% ਬਣਦਾ ਹੈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। 80 ਦਊਗਾ ਕਿ 3 ਤੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ 80। ਸਰਚਾਰਜ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਨੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਕਰ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਕਮਾਈ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ 5%। ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਟੈਕਸ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਇਕੋਨਮੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਸੋ PCS ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਸੈਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਸੈਸ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸੈਸ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ? ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਮ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਾਓ ਸੈਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਸੈਸ, ਰੀਯੂਨੇਬਲ ਸੈਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਵੀਨਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸੈਸ, ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਸ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ 5% ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਸ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ 80,000 ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੇ 2% ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਸ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 2%, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 2%, 16 ਦੇ ਮਗਰ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ, 1600 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 8,000 'ਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 8,000 'ਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ 1600 ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਸ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮਾਈ 60 ਲੱਖ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸੈਸ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੈਸ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ 10% ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਦਾ 8,80,000 ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਟੈਕਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਚਾਰਜ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਸੈਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਬੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ 2% ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ 8,80,000 ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਬਣਿਆ, 7600 ਦੇ ਮਗਰ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ, 17,600, ਇਹ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਅੱਡ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੈਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਈਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੈਸ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਖਰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਨੇ, ਬਟ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਹੋਣੇ ਕਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਘਟੇ, ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ GST ਵਾਂਗ ਜਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਂਗ ਟੈਕਸ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਭਰਿਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ, ਵੈਟ ਵਾਂਗ ਫਲਾਣੇ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ, ਇੱਥੇ ਘਟਨਾ ਘਟਿਤ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦਾ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10,000 ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪਰਚਾ ਭੇਜਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਖਰਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਦ ਕਿ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਭਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਦੇਣਾ ਫਾਈਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂ, ਚਿੰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਵਿਕਣਗੀਆਂ। ਖੈਰ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆਮਦਨ ਕਰ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਫੈਮਲੀਜ਼, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਲੈਬਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕੋਡ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ, ਠੀਕ ਆ, ਮਾਲੀਆ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਆ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ, ਉਹ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿ 5 ਵਿਭਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਫੇਅਰਸ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਸੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸੰਪੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਵਗੈਰਾ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਆ, ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ, ਉਹ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੇਰ ਕਦੇ 5 ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅੱਗੇ ਬੋਰਡ ਨੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਐਂਡ ਕਸਟਮਸ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। CBDT, ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ CBDT ਐਕਟ 1963। ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਬੋਡੀ ਬਣੀ ਆ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆ ਭਾਰਤ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਲੈਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ 20 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ 20 ਲੱਖ ਤੇ 10% ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਨੁਪਾਤਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਆ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਆ, ਸਟੈਪਾਂ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਟਾਈਪ ਆਫ ਆਮਦਨ ਕਰ, ਇਹ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 1956 ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਆ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਵੀ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਤੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਾਭ ਹਾਨੀ ਐਵੇਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੀ 0 ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਕਲਪਿਕ ਕਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਲਕਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਕਲਪਿਕ ਕਰ, ਮਿਨੀਮਮ ਅਲਟਰਨੇਟ ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 0 ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤਾਬੀ ਲਾਭ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ 18% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕਿ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੋਸ ਲਾਭ ਦਾ 18% ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ 1961 ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਅਲਟਰਨੇਟ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਖਬਰ ਆਊਗੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਅਲਟਰਨੇਟ ਟੈਕਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਕਲਪਿਕ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 26 ਤੋਂ 22 ਕਰਤਾ, ਇੰਨਾ 17 ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵੇਂ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਰਚਾਰਜ ਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਕਮੋਡਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ, ਠੀਕ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਪੜ੍ਹਾਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ STT ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਗੋਲਡ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਐਵੇਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕੋਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ, ਖਰੀਦੋ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ CTT। ਇਹ ਵੀ ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ,
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪਰਸੈਂਟਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵਧੇ ਚੌਖਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਆ। ਸਟੇਟ ਡਿਊਟੀ, ਸਟੇਟ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 1985 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 1957 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਧਨ ਕਰ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਚਾਰਜ। ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗਿਫਟ ਟੈਕਸ 1958 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, 2010 'ਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਨਹੀਂ 1998 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਆ। ਸੋ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਸਮਝਾਈ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ। ਇੱਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸਾਰਥੀ ਸ਼ੋਮ ਕਮੇਟੀ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਾ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀ, ਜਨਰਲ ਐਂਟੀ ਅਵੋਇਡੈਂਸ ਰੂਲ, ਗਾਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਐਂਟੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਰੂਲਸ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰੂਲਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੈਕਸ ਅਵੋਇਡੈਂਸ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਕਸ ਇਵੇਜਨ। ਸਕੀਮ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ LICਆਂ ULICਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਬਚਾ ਲੈਣਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੈਕਸ ਅਵੋਇਡੈਂਸ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੀਗਲ ਰਾਹ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਛੁਪਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਲੁਕੋ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਟੈਕਸ ਇਵੇਜਨ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ। ਸੋ ਟੈਕਸ ਇਵੇਜਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਫੈਂਸ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ। ਪਰ ਟੈਕਸ ਅਵੋਇਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਫਰਮ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਬੇਟ ਮਿਲੂਗੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਰਿਬੇਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਘੱਟ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਬਸਿਡਰੀ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਚਾਓ, ਟੈਕਸ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਵੋਇਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਟੈਕਸ ਇਵੇਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਗਾਰ ਰੂਲ, ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਅਵੋਇਡੈਂਸ ਰੂਲਸ ਆ, ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਬਸਿਡਰੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸਬਸਿਡਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਬਸਿਡਰੀ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਅਧੀਨ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਡੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਤੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕਮਾਈ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਲੋਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਅਵੋਇਡੈਂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਟੈਕਸ ਇਵੇਜਨ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਸਾਰਥੀ ਸ਼ੋਮ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਗਾਰ ਰੂਲਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰ ਰੂਲਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਅਵੋਇਡੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ, ਜੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਇਵੇਜਨ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਛ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ A ਆ, ਇੱਕ B ਕੰਪਨੀ ਆ, ਇੱਕ C ਕੰਪਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਹੈ, S ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ। A ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ, B ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ C ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, B ਨੂੰ C ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ B ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ C ਕੰਪਨੀ ਐਕਵਾਇਰ ਮਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ 'ਚ, ਅਤੇ B ਅਤੇ C ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ B ਦੀ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੈ,
ਤੇ CEO ਨੂੰ 12 ਲੱਖ 'ਚ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਮੈਂ 13 'ਚ ਖਰੀਦ ਲੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵਧੂਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ 2 ਲੱਖ ਉੱਪਰ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਨਿਬੇੜੀਏ ਕੰਮ, ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਯਾਰ, ਨਾਮ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਚੰਗਾ ਪਰ ਨਾਮ ਤਾਂ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਸ 10 ਲੱਖ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ B ਨੇ ਵੱਧ ਕਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ 'ਚ। ਉਸ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ CGT, ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹਲਕੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਸਤੀ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਮਹਿੰਗੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਜੇ ਮਹਿੰਗੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਲਈ, ਪੁਰਾਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ 20 ਲੱਖ ਦੀ, ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 1 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਆ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ B ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਰੌਲਾ ਹੀ ਇਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੀ 10 ਲੱਖ 5,000 'ਚ, ਸਿਰਫ 5,000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਵੱਧਦਾ, ਬਾਕੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 5,000 ਤੇ 20% ਜੋ ਵੀ ਬਣੂਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਬਰਾਬਰ ਝੱਲ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਆਮ ਲੈਂਥ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਆਰਮ ਬਾਂਹ ਲੈਂਥ ਲੰਬਾਈ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਲੌਜੀਕਲ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਰਮ ਲੈਂਥ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਿਆ ਇੰਨੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜੇ ਵਿਕੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਲੱਖ 5,000 ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ 11,80,000 ਆਰਮ ਲੈਂਥ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਮਰਜਰ ਐਕਵਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੈਕਸ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਰਾ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਘਮਾਈ ਗਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਸੈਟ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਮਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਲੈਕ ਮਨੀ, ਬਾਹਰ ਪੈਸਾ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ। ਇਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਆ, ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਬਲੈਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਮਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਘਮਾਉਂਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਫਰਮ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਫਰਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਟਲ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ। ਸਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੋਟਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਲਿੱਪਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੋਟਲ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਟਲ ਖੋਲ੍ਹਤਾ, ਉਹਨੂੰ 48 ਕਰੋੜ ਹਜੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਗਾਹਕ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਲਿੱਪਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾ। ਸਲਿੱਪਾਂ ਕੱਟੀ ਗਏ, ਸਲਿੱਪਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰੀ ਗਏ। ਉਹ 48 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਸਲਿੱਪਾਂ ਕੱਟ ਲਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਂ 48 ਕਰੋੜ 'ਚੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਟੈਕਸ ਭਰਤਾ ਸਲਿੱਪਾਂ ਕੱਟ ਕੇ, ਉਹ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਵਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੰਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ, ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਾਂਡਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਧੋ ਲੈਣਾ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਪਮਲਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਮਲਾ ਐਕਟ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦੂੰਗਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਊਜੀਟਿਵ, ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਫੈਂਡਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਊਜੀਟਿਵ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਫੈਂਡਰ,
ਇਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਭੱਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਊਜੀਟਿਵ ਅਫੈਂਡਰ ਐਕਟ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਊਜੀਟਿਵ ਅਫੈਂਡਰ ਕਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ 'ਚ। ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਈਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ, ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਈਡੀ ਆ। 1956 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਇਹ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਊਜੀਟਿਵ ਅਫੈਂਡਰ ਐਕਟ ਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ, ਜਿਹੜਾ 2003 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ 'ਚ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫਿਊਜੀਟਿਵ ਅਫੈਂਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ, ਟੈਕਸ ਇਵੇਜਨ ਦਾ, ਟੈਕਸ ਅਵੋਇਡੈਂਸ ਦਾ, ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣਾ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਪਮਲਾ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਜੀਟਿਵ ਅਫੈਂਡਰ ਐਕਟ ਕੀ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਕੀ ਆ, ਮਿਨੀਮਮ ਅਲਟਰਨੇਟ ਟੈਕਸ ਕੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਕੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਔਖੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁਛ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਜਿਵੇਂ GS ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਆ, ਮੈਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰਵੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਹੋਵੇ। ਚਾਹੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸੇ ਤਜਰਬੇ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੋਵੇ, ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪਰਟ ਹਾਂ, ਸੀ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਪਰ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਖੈਰ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਘਾਤਕ ਮਤਲਬ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ, ਪ੍ਰਭਾਵ, ਇੰਪੈਕਟ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ, ਠੀਕ ਆ, ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਿਨੇਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਭਰਦੇ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕੇ। ਖੈਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਨੇਮਾ ਵਾਲਾ, ਸਿਨੇਮੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵ ਐਂਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਭਰਦਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਆ ਟੈਕਸ। ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਟੈਕਸ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਆ, ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਉਹਦਾ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਲਝ ਗਈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ, ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਨੂੰ, ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਕੋ ਕਰਨੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਖੈਰ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ। ਕੁਛ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਸਰਵਿਸਿਸ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਾਂ 'ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਸਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਨੇ। ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੇਲ ਕਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਗੁਡਸ ਤੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੁਛ ਗੁਡਸ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਡਸ, ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੋਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਸੀ ਇਹ।
ਸੋ GST ਦਾ ਨਾਮ ਆਪੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਟੇਟਾਂ ਅੜ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਤੇ ਵੈਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ GST 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਰੂ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਆ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਮਰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੁਛ ਕੁ ਟੈਕਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਕੁਛ ਕੁ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਬਾਕੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮਰਜ ਕਰਤੇ। ਤੇ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੈਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। GST ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਆ ਸਾਰੇ ਵੈਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟੈਕਸ GST ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਗੁਡਸ 'ਤੇ ਆ ਚਾਹੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ 'ਤੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਭਰ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਦਊਗਾ। GST ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਮਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ GST ਬਣਿਆ। GST ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਲੱਛਣ ਇਹ ਆ ਕਿ GST ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਵੈਟ ਆ, ਭਾਵ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਐਡ ਕੀਤਾ ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਟੈਕਸ ਭਰੂ। GST ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕਿ ਇਹ ਵੈਟ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ। ਤੀਸਰੀ GST ਦੀ ਗੱਲ, ਕੁਛ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਦਾਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਟ, ਦਾਰੂ ਤੇ ਵੈਟ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਵੈਟ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਇਸ GST 'ਚ ਮਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ GST ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ, ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਖੈਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, GST ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸੀਅਤ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਪੜ੍ਹਾ ਦਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਨੇ ਕਸਟਮ ਟੈਕਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਰਨੀ ਐਂਡ 'ਚ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਸਟਮਰ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਖੈਰ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ GST ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ। ਸੋ ਕਸਟਮ ਅੱਜ ਵੀ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, BCD ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਚੌਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਾਹਲੀ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਲ ਉਗਾਉਣ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਪਤਾ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੌਲ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਬੇਸਿਕ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਊਂਟਰ ਵੇਲਿੰਗ ਡਿਊਟੀ। ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸਿਕ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਵੇਲਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਐਂਟੀ ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ। ਐਂਟੀ ਡੰਪਿੰਗ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟੀ ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ, ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਈਏ ਸਮਾਨ, ਡੰਪ ਕਰ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਡੰਪਿੰਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਐਂਟੀ ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਵਾਕਈ ਸਮਾਨ ਸਸਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਾਊਂਟਰ ਵੇਲਿੰਗ ਡਿਊਟੀ। ਬੇਸਿਕ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਕਾਊਂਟਰ ਵੇਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਐਂਟੀ ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ WTO ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ, ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1995 ਤੋਂ ਬਣੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ WTO ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਖੈਰ,
ਜਨੇਵਾ 'ਚ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ। ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਆ। 2008 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੈਟ ਨਾਲ। ਵੈਟ 2008 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਮਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, GST 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਜ ਇਹ GST ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅੱਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦਾਰੂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅੱਡ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ GST 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਮਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ GST 'ਚ। ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 88th ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ। ਲਾ ਤਾਂ 1993 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ 2003 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਐਡ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ। ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਆ, ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। 2015 'ਚ ਜਦੋਂ GST ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ GST 'ਚ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੈਰ, ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ ਵੈਟ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਮੋਡ ਵੈਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੈਨ ਵੈਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਵੈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਵੈਟ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਵੈਟ ਇਹ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਵੈਟ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵੈਟ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ GST ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੈਰ, ਆਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ GST ਦੀ। ਸੋ GST ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਆਹ ਕਹਾਣੀ 115ਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ 122ਵਾਂ ਬਿੱਲ, ਫਿਰ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਹੁਣ। GST ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 101 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹੀ ਮਰਜ ਹੋਏ ਆ, ਕੁਛ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੁਛ ਸਟੇਟ ਦੇ। ਕੀ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਆ? ਨਹੀਂ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕੁਛ ਰੱਖ ਲਏ, ਕੁਛ ਸਟੇਟ ਨੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਇਹ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਟੈਕਸ ਆ। ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਵਿਕੂਗੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਸ਼ੇਅਰ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ, ਸਟੇਟ ਪਲੱਸ ਸੈਂਟਰ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ? ਜਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਕੀ ਆ। ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਦੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਈ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਐਵੇਂ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਇਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ। ਫਿਰ 50% ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ, ਇਫ ਐਨੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਅਫੈਕਟ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟਸ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ, ਇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਪਾਸਡ ਬਾਏ more than 50% of states and UTs with legislatures। ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਰਿਤ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿ GST ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰੂਗੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, CGST, ਸੈਂਟਰਲ GST। ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸਟੇਟ GST, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਗੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ GST ਕੌਂਸਲ। ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ GST ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇੱਕ GST ਕੌਂਸਲ ਬਣੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੰਡ ਵੰਡਈਆ ਕਰਾਇਆ ਕਰੂਗੀ।
ਬਕਾਇਦਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 'ਚ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ 'ਚ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ GST ਕੌਂਸਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 269A 'ਚ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। 269A ਦੇ ਵਿੱਚ GST 269A 'ਚ GST ਕੌਂਸਲ GST ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ GST ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ GST ਦਾ ਆਹ ਸਟੇਟਸ ਆ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਸਟੇਟਸ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ GST ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਟੈਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਡਸ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਟੈਕਸ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਔਕਟਰਾਈ, ਸੈਂਟਰਲ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ, ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਵੈਟ, ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਟੈਕਸ ਮਰਜ ਹੋਏ ਆ, ਕੁਛ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੁਛ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ 'ਚ GST, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ GST ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। GST ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ CGST ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ SGST। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉੱਤੇ 18% ਟੈਕਸ ਆ, ਤੇ 18 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, 9 ਇਹਦੀ ਚੋਰੀ ਜਾਣਗੇ, 9 ਇਹਦੀ। 18 ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 5 ਸਲੈਬਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ 0%, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ 5% ਵਾਲੀ ਸਲੈਬ 'ਚ ਆ, ਕਈ 12 ਵਾਲੀ 'ਚ ਆ, ਕਈ 18 ਵਾਲੀ 'ਚ ਆ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 28% ਵਾਲੀ ਸਲੈਬ 'ਚ ਆ ਬਸ, ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 28% ਟੈਕਸ ਪਲੱਸ ਸੈਸ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਵਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਸੈਸ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 2017 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਆ, GST ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣੇ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੋ ਪ੍ਰੂਫ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਆ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ GST ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੀ। GST ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਲਗਜ਼ਰੀ ਆਈਟਮਾਂ ਤੇ 28% ਦੀ ਸਲੈਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਸ ਵਸੂਲੂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ GST ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸੈਸ। ਉਸ ਸੈਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ GST ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰੂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ 2015 ਨੂੰ ਬੇਸ ਈਅਰ ਮੰਨ ਕੇ, 2015 ਨੂੰ ਬੇਸ ਈਅਰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 14% ਵੱਧਦਾ ਹੈ। 2017 'ਚ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ 2015 'ਚ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 14, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਅੱਗੇ 14, ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜੇ GST ਉਸ ਤੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ CGST ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ 100%, ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ 75% ਤੇ ਅਗਲੇ 5ਵੇਂ ਸਾਲ 50%, ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਖੈਰ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ GST ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ 22 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ 1 ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਆ ਹੁਣ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਕਾਫੀ ਘਟੇ ਹੋਏ ਆ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ। ਖੈਰ ਇਹ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਹੜਾ ਬੇਸ ਈਅਰ ਆ, ਕਿੰਨੇ % ਵਧਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ GST ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ GSTN ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ, GST ਨੈਟਵਰਕ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 49% ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਦੀ 51% ਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਬਣਾਈ ਆ, ਇਸ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ GST ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ GST ਨੈਟਵਰਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੋਡੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ GST ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੰਡਈ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਵੇਚਣੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ GST ਨਹੀਂ ਕਟਾਊਗਾ, ਉਹ ਕਰਾਊਗਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ GST। ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ IGST ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ GST ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਟਾ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ IGST ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਏਕਾਕ੍ਰਿਤ GST ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ GST ਆ, 18% ਦਾ, ਵੀ 18 ਹੀ ਆ। ਬਸ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ, ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ IGST ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਟਾਇਆ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਤਾਂ IGST, ਪਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ IGST ਹੈ, GST ਨਹੀਂ ਗਾ। IGST ਕਟਾ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣੇ।
ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਲਿੱਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਕ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਇਹ IGST ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ IGST ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਖਪੀ ਗਈ। ਟੈਕਸ ਉਹੀ 18% ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਪਰ ਵੰਡਿਆ ਉਸ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਫਾਈਨਲ ਉਹ ਵਿਕਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ IGST ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ GST ਕੋਈ ਅੱਡ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ GST ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬਿੱਲ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੇ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟਰੇਡਰ ਆ ਉਹ। ਸੋ IGST ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ, GST ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੂਟ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ GST ਹੋਈ ਆ। ਫਾਈਨਲੀ GST ਦੋ ਜਾਣਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਉਸ ਸਟੇਟ 'ਚ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। GST ਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ GST 100% ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਚੌਥੇ 75, ਪੰਜਵੇਂ 50। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ 2 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ 100%। ਸੋ ਇਹ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਮੈਂ। ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ GST ਆਊਗਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਊਗਾ? IGST ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ GST ਪਲੱਸ CGST ਪਲੱਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਰਜ ਹੋਏ ਆ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ, ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸ, ਪਰਚੇਜ਼ ਟੈਕਸ, ਲੋਕਲ ਟੈਕਸ, ਵੈਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਰਜ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬੜੇ ਟੈਕਸ ਮਰਜ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਊਂਟਰ ਵੇਲਿੰਗ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਊਟੀ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਆਪਣਾ ਸੈਸ ਐਂਡ ਚਾਰਜਿਸ, ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਰਜ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਕਾਊਂਟਰ ਵੇਲਿੰਗ ਤੇ ਐਂਟੀ ਡੰਪਿੰਗ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਕੁਛ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਜ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੁਛ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 50% ਸੈਂਟਰ ਨੇ, 50% ਸਟੇਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੇਸ਼ੋ 19 ਦੀ 19 ਮੇਨਟੇਨ ਰਵੇ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਸਰ ਕਿ GST ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਆ, ਓਵਰਵਿਊ ਜਾਂ GST ਦਾ ਆਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। GST ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ GST 'ਚ ਐਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਆ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਵੈਟ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤੈਅ ਕਰੂਗੀ GST ਕੌਂਸਲ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 269A ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਇਨ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਡਿਪਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 31 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ 31 ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, 31 ਆ। 28 ਸਟੇਟਾਂ, 3 ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਵਿਦ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2/3 ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਇਕੱਲੇ ਦੀ 1/3 ਵੋਟ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਾ ਬਣ ਜੇ, ਪਾਸ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ 75% ਯੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਸੈਂਟਰ ਵੀ GST ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਸਟੇਟਸ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਫਿਰ GST ਕੌਂਸਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਕੱਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 66% ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਕਿ GST ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਸਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਜ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਪੋਵਰਟੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਲਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਿਬੇੜੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮੈਰਾਥਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਫਿਸਕਲ ਸਿਸਟਮ। ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੂਗੀ ਇਹ ਕਿ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਸਕਲ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬਜਟ 'ਚ, ਬਜਟ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਰਿਸਿਪਟ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸਿਪਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਸਿਪਟ, ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਈ, ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਸਿਪਟ, ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਫੀਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਪੂੰਜੀ 'ਚੋਂ ਕੀਤੀ, ਪੂੰਜੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਫੀਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਵਨਿਊ ਕਮਾਈ ਆ। ਸੋ ਰੈਵਨਿਊ ਕਮਾਈ, ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਕਮਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਈ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਟੈਕਸਾਂ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀ ਆ, ਇੱਕ ਗੈਰ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀ ਆ। ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਅਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਨੌਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਨੌਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਨੌਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਸਿਪਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਕਮਾਈ ਕੀ ਆ? ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ 10 ਕਰੋੜ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ 11 ਕਰੋੜ ਮੋੜਤਾ। ਜਿਹੜਾ 10 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਸਿਪਟ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜੋ ਵਿਆਜ ਆਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਸਿਪਟ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਆਈ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਵੇਚਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਤੀ ਉਹ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟ ਦਾ ਵਿਨੀਵੇਸ਼, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਪੀਟਲ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ, ਪਰ ਆਈ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਸਿਪਟ ਚਾਹੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰੀ ਫੜ ਲਈ, ਆਏ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਆ ਪਰ ਫੜੇ ਆ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਦੇਣੀ ਆ, ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੋਰਿੰਗਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੈਣਦਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਸਿਪਟ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਆਜ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਆਜ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਲੱਖ ਉੱਪਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਸਿਪਟ ਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਰੈਵਨਿਊ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈਵਨਿਊ ਕਮਾਈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਲੀ ਰਿਸਿਪਟ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਕਮਾਈ। ਖਰਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂੰਜੀ ਫੜ ਕੇ ਪੂੰਜੀ ਹੀ ਮੋੜਤੀ, ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਮੋੜਿਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਮੋੜਿਆ, ਉਹ ਅੱਡ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਵਗੈਰਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਖਰਚਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚਾ ਹੀ ਆ। ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਸੜਕ ਬਣਾਓ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੁਛ ਮੁੜਾਊਗਾ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚਾ। ਸੋ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ, ਮਾਲੀਆ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ, ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੀ, ਪੂੰਜੀ ਲਾਈ, ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਮੂਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਸਿਪਟ ਆ, ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਸਿਪਟ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜੋ ਵਿਆਜ ਆਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਸਿਪਟ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਅੱਗੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸਰ ਵਟ ਇਜ਼ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ, ਵਟ ਇਜ਼ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ। ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਵਨਿਊ ਕਮਾਈ ਆ ਉਹ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਬਜਾਏ ਰੈਵਨਿਊ ਕਮਾਈ, ਰੈਵਨਿਊ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਰੈਵਨਿਊ ਕਮਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਸੋ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮਾਈਨਸ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਸਿਪਟਸ, ਮਾਲੀਆ ਖਰਚਾ ਮਾਈਨਸ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਵੇਚ ਵੂਚ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੇੜਦਾ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਸਿਪਟ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ ਅਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਸਿਪਟ ਅਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਸੋ ਮਾਲੀਆ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ,
ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਰੈਵਨਿਊ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ 10,000 ਦੇ ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ ਆ 8,000। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡਾ 2,000 ਹੀ ਰੈਵਨਿਊ ਖਰਚਾ, 2,000 ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ ਆ, ਅਸੀਂ 2,000 ਦੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਖਰਚਾ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਗਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਪਾਏ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ 10,000 ਚੋਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ 1,000 ਰੁਪਈਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 10,000 ਚੋਂ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ। ਉਸ 1,000 ਰੁਪਏ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ। 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਸੀ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਤਾ। ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ 10,000 ਚੋਂ ਸੀ, ਇਸ 10,000 ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 1,000 ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ 1,000 ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 500 ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ 2,000 ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 500 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਾਲੀਆ ਖਾਤਾ ਕੱਢੋ। ਇਫੈਕਟਿਵ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ 'ਚੋਂ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੰਸੈਪਟ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਰੰਗਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ, ਹਾਂ ਰੰਗਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਫੈਕਟਿਵ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ ਦਾ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ, ਬਹੁਤ ਅਲਟੀਮੇਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਖੈਰ, ਫਿਸਕਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ, ਓਵਰਆਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੋ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਰਾ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ 'ਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਿਪਟਾਂ ਘਟਾ ਦਈਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਲੈ ਦੇ ਕੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ 'ਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਆ। ਜੋ ਉਧਾਰੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਰਿੰਗਸ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡਾ ਐਂਡ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਬਚ ਜੇ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾਇਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਘਟਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਂਡ 'ਚ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਤੋਂ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਡਾ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ 10,000 ਚੋਂ 4,000 ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, 6,000 ਹੀ ਮੂਲ ਆ, 4,000 ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵਿਆਜ ਘਟਾ ਦਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਘਾਟਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵਿਆਜ ਘਟਾ ਦਾਂ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ, ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ। ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੈਫੀਸਿਟ, ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਕੀ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ। ਕਿਉਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਆ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ 'ਚੋਂ। ਆਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਫਿਸਕਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਐਂਡ ਬਜਟਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਲਟੀਮੇਟ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2003 ਦੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ, ਹੁਣ ਸੌਰੀ ਮੈਂ FRBM ਤੇ ਆ ਜਾ। ਆਹ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ? FRBM ਆ ਫਿਸਕਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਬਜਟਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ, ਭਾਵ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ, ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟੇ 'ਚ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੈਫੀਸਿਟ ਆ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਘਾਟਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ। ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਇੰਨੇ % ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਅਮ ਟਰਮ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਓ।
सरकार ने मीडियम टर्म फिस्कल स्टेटमेंट, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट, मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट ते मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ये जिहड़ियां चार टर्मां मैं बोलियां ना, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट मतलब कि अद्धी टर्म की जिहड़ी वित्ती नीति की स्टेटमेंट आ, फिस्कल नीति की स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट आ, ठीक आ, मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट आ, मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ये चार टर्मां बोलियां मैं। ये चार रिपोर्टां हुंदियां जिहड़ियां रिपोर्टां तो ये पता लगता है कि सरकार साल दे विच किन्ने खर्चे कर रही है, की सरकार का रिपोर्ट कार्ड आ। हर सरकार वास्ते इस एक्ट के तहत ये बाइंडिंग आ। मैं चारे स्टेटमेंटां के नाम तुसीं प्लीज़ थले लिख लिओ, बहुत इंपॉर्टेंट आ कि मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट, मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। इस एक्ट के तहत सरकार ते ये बंदिश ला दी गई कि तुसीं अपने रेवन्यू डैफिसिट अते फिस्कल डैफिसिट नूं घट करना है ते अपनी जिहड़ी फिस्कल मैनेजमेंट आ उहनूं ट्रांसपेरेंट करना है। किवें करना है? आ रिपोर्टां पेश करके ते श्योर करना है कि लंबे समय बाद तुहाडी जिहड़ी फिस्कल स्टेबिलिटी आ, वित्ती तौर ते तुसीं स्थिर हो जाओगे। सरकार ने किता कि नहीं किता? 2003 के एक्ट च सरकार ने अपने लिए 3% फिस्कल डैफिसिट का कि साडा वित्ती घाटा कुल GDP का सिर्फ 3% होऊगा 2008 तक, पर विच आ गया रिसैशन, रुल गया। उस तो बाद नहीं सैट आया, नवीं सरकार भी आ गई, वित्ती घाटा कंट्रोल करने के चक्कर च स्टेट दे विच भी स्टेटां नूं भी कहा गया, स्टेटां दे फाइनांस मिनिस्टर्स नूं बुला के सेंटर च कि अपना फिस्कल डैफिसिट वित्ती घाटा घटाओ। साडे फाइनांस मिनिस्टर हुंदे सी मनप्रीत बादल, वो भी बहुत गए तो वित्ती घाटा घटाउण दे चक्कर च उन्होंने ऐसे खर्चे घटाए कि पंजाब अद्धे की सारे पंजाब नूं अपना दुश्मन बना लिया। कुछ हद तक कमियां भी सीगियां उन्हां पॉलिसीज़ दे विच, ठीक आ। खैर पंजाब का जिहड़ा वित्ती घाटा है उन्होंने 5.9% भारत के वित्ती घाटे नूं 2023-24 का टारगेट आ, मालिया घाटे नूं 2.9% करना है 24 के एंड च, ते राज्यां नूं कहा गया कि तुसीं अपने वित्ती घाटे नूं सिर्फ 3.5% लैके जाना तुहाडी कुल GDP का। ये तुहाडे ते हुण बंदिशां ने, किहदे तहत ने? ये NK सिंह कमेटी आई जिन्हें FRBM ते 2017 च NK सिंह कमेटी ने कहा कि थोड़े बहुते रिलैक्सेशन स्टेटां नूं देने चाहिए है, क्योंकि कई बारी की हुंदा स्टेटां बहुत वड्डी वित्ती तंगी च आ जांदियां है, फिस्कल क्राइसिस च आ जांदियां है, इस करके उन्हां नूं फिस्कल स्टिमुलस वित्ती सहूलत जिहड़ी आ वो देण दी कोशिश सानूं करनी चाहिदी है, ठीक है। वड्डे पद्धर ते स्टेटां दी मदद वास्ते केंद्र नूं अगे आउणा चाहिदा, पैकेज देने चाहिए आ, प्लस उन्हां नूं इस बाइंडिंग तो जिहड़ा FRBM का एक्ट आ उहदी बाइंडिंग तो बाहर कढ़ना चाहिए है, बंदिशां तो बाहर कढ़ देना चाहिए है कि ताकि पहलां वो अपनी स्टेट दे अंदर स्टेट नूं स्टेबल कर लैण, फिर अपने खर्चियां ते कंट्रोल करने बारे विचार करन। बहुत सारिया स्टेटां ने केंद्र नूं कहा, फिर केंद्र ने स्टेटां नूं 3.5% लई अलाउ किया, ते केंद्र ने अपने घाटे नूं 5.9% ते लैके आउण दी गल कही है। रेवन्यू डैफिसिट मालिया घाटा 2.9% के नेड़े जिहड़ा है आऊगा। सो ये चीज़ मैं पहलां ही तुहानूं श्योर करती। हाँ, मेरे वास्ते हुण ये दसना बड़ा जरूरी है कि पंजाब के बजट दे विच इन्हां दा स्टेटस की है। सो एक मिनट दो, मैं पंजाब का बजट पैरलल खोलदा। आ लो जी, हुण आपां पंजाब के बजट नूं, सो इत्थों तक आपां ना समझ लिया, तो मैं नाल दी नाल ही पंजाब का बजट खोल के उहदे च जिहड़ी ये चीज़ आ उहनूं मैं एक्सप्लेन करदा। सो पंजाब के बजट दे विच ये टर्मां जिहड़ियां ने वो कित्थे ने ते किस तरीके नाल होणगियां, ते ये पंजाब का बजट पढ़न का तरीका की है सही, वो भी आपां देख लैंदे आ। हुण देखियो तुहानूं पंजाब के बजट च बहुत सारियां गल्लां वैसे ही समझ आ जाणियां। पंजाब दीयां रेवन्यू रिसिप्ट किन्नियां ने, ठीक है।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਸਿਪਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਰਿਸਿਪਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਰੈਵਨਿਊ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਾਂ, ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਕਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਬਜਟ ਦਾ ਟੇਬਲ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆ 27% ਸਟੇਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਆ। ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਡੈਟ, ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਜੋ ਵੇ ਐਂਡ ਮੀਨਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਪਾਅ ਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹਜੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ RBI ਵਾਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 25% ਤੇ RBI ਦੀਆਂ ਉਧਾਰੀਆਂ, ਵੇ ਐਂਡ ਮੀਨ ਐਡਵਾਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ RBI ਦੀਆਂ ਉਧਾਰੀਆਂ, ਉਪਾਅ ਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ 33% ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ ਕਿੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਅ ਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸੀ RBI ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ, ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਸੈਲਰੀਜ਼, ਇੰਟਰਸਟ, ਵਿਆਜ ਮੋੜਨੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਜ਼ਾ ਵੇ ਐਂਡ ਮੀਨ ਐਡਵਾਂਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਨਾ, RBI ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮੋੜਨਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਸਾਰਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਆਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ GDP ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ GDP ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੈਰਾਥਨ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ GDP ਦਾ ਹੀ ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਗ੍ਰਾਫ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਆਹ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆ, ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਗਰਾਂਟਾਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਸਪੌਂਸਰਡ, 15ਵੇਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ GST ਦਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਆ, ਉਹ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਡੈਫੀਸਿਟ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੀਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ, ਤੇ ਆਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੈਫੀਸਿਟ, ਮੁੱਢਲਾ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਆਹ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਘਾਟੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 23-24 ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਰਗੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸੋ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਅਸੀਂ 3.5 ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 4.9 ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਘਾਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਆ ਨੈਕਸਟ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਆ 2 ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਡੈਫੀਸਿਟ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਇਹ ਹੈ ਡੈਫੀਸਿਟ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੌਰੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਫੈਕਟਿਵ ਰੈਵਨਿਊ, ਫਿਸਕਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੈਫੀਸਿਟ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ 'ਚ ਜੋ ਟਾਰਗੇਟ ਲਏ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਕੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟਰਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ GST, ਸਟੇਟ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਆਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਗ੍ਰਾਫ, ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਰੈਵਨਿਊ, ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ GDP। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਕੁ ਟਰਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੇਬਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ,
ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ PDF ਲਿਖ ਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਜਟ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸੈਕਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਿੱਧੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀਡਿੰਗ ਆਫ ਪੈਡੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਲਊਗੀ। ਨਿਊ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬਜਟ ਸਮਝ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਟਰਮਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਟੈਕਸ, ਨੌਨ ਟੈਕਸ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਜਟ ਤੇ ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਮੈਰਾਥਨ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ।